जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोश्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। श्रीमा शारदा देवी स्मृति कथा सरजुबाला देवी द्वारा पृष्ठा 315 23 अगस्त 1918 ख्रीष्टाब्द। संध्या परे आज माँ पाखक जाई ठाकुर को प्रणाम करी माँ को प्रणाम करिया मात्रे शुणिली जड़े स्त्री भक्त संबंध में कथा उठी। माँ कहते बहु उपरे ताहार अतिरिक्त शासन एते कौन भल पछरे रही आग को टिके ढिला देवाक हुए। आहा छुआ बहुटीए तार कौन टिके भल पिंधा खाइबा इच्छा हे ना एपरी करी से जेपरी कहूँ जदि आत्महत्या करे किंबा केउ आड़े बाहरी पलाए सेतेबेले कौन हेब। मो आड़े अनाई कहले अलता टिके लगाई से कौन है। आहा सेमाने तो स्वामी को केवे देखा पाती नहीं तार स्वामी संन्यास नहीं मु तो आखि सामने देखी सेवा जत्न करी रांधि खुआई पारी जेतेबेले कहिसंती पाखक जीवाकू जाई पारी जेतेबेले जाई न कहिसंती एमितिक 2 मास पर्यंत नहबतरू ओह्लाई नहीं दूररू देखि प्रणाम करिछि। से कहूथिले आरे ता नाम शारदा से सरस्वती तेणु सजाई हेबाकू भल पाए। हृदय को कहिथिले देखिलु तो सिंदूकर केते टंका अछि ताकू भल करी 2 पट संघा तैयारी करिदे। सेतेबेले तांकर देह खराब तथापि मो पाई 300 टंका देई संखा गढ़ाई देले। से निजे टंका पैसा छुई पारु नथिले। ठाकुरे चली जावा परे मोर जेतेबेले एठाकू अर्थात कलिकता को आसीबा कथा हैला सेतेबेले मु कामारपुकुर रे थिली। सेठाकार बहु लोक कहिबाकू लागिले ए माँ सेमाने सब अल्प बयसर पिला गुड़ाक सेमानक मध्य जाई किपरि रहिबो। मु तो भावी नहीं थिली एठारे ही रहिबी तथापि समाज कौन कहूछि थरे शुणिबाकू हुए बोली अनेकों को पचारि थिली। केही केही कहिबाकू लागिले हाँ जीव नाही काहींकी सेमाने सब शिष्य। मु केवल शुणे। परे आम गाँव रे जड़े वृद्धा विधवा अछंती से लाहांक कन्या प्रसन्नमयी भारी धार्मिक और बुद्धिमती बोली गाँवर समस्ते तांको कथा को मानती। मु जाई तांको पचारिली तुमे कौन कहूछ। से कहिले से कौन गो तुमे अवश्य जीव सेमाने शिष्य तुमर पुओ भलिया ए कौन गोटाए कथा निश्चय जीव। से कथा शुणी अनेके जीवाई मत देले तेणु आसिली। आहा सेमाने मो पाई गुरु भक्ति पाई जयराम बाटीर बिराड़ीटी को मध्य पशुंट। मोर माँ दुख करी कहूथिले एमिति पागल जई सहित मो शारदार बाहा देली। आहा घर संसार भी कला नहीं पिलापिली मध्य हैला नहीं माँ डाक शुणिला नहीं। दिने ठाकुरे से कथा शुणिपारी कहिले सासु ठाकुराणी सेथिपाई आपण दुख करंतु नहीं आपण झीर एते पुओ झील हेबे शेष में देखिए माँ माँ डाकरे अस्थिर हो पड़ो। से जहाँ कही जाइथिले ताहा ठीक होइछि माँ। किछि क्षण परे राति बेसी हेबारु मु प्रणाम करी विदाई नेली। आज उपर बेला मुसल धारारे वर्षा होछि माँ को पाखକୁ ଯିବା ବେଳ ହେଲା केमिति जीवी। संध्यार अंधकार घटी आसुछि शकहरणंकर कथा मानी तांको रेनकोटटा सारा देहरे घोड़ेई होई बाहरिली। वर्षा पानीर छाट मुह नाकरे लगी अस्थिर करने लगिला तथापि से जे कि आनंदरे कि आकर्षण रे धाई चली ताहा कहिबार नहीं। बाड़ीपट द्वार दे पशिली सामना पट द्वार दे गले स्वामीजी माने देखिले कौन भाविबे ता भावी लज्जा है। माँ पाखरे जाई पहुँचबारू मोर बेश देखी माँकर कि हस किंतु जेतेबेले प्रणाम करने को जाई तांको पादरे अदा लुगा बाजिला कारण मुंडर लुगाटा तिंति जाइथिला। सेतेबेले माँ व्यस्त होई कहिले अरे पूरापूरी भिजी जाइछ शीघ्र लुगा बदलाओ ए राधुर लुगा खंडिक पिंध। मु कहली माँ देहरे हाथ दे देखंतु माँ आउ केउठी तिंति नाही लुगा बदलाइबाकू हेब नाही। माँ देखी कहिले हाँ ठीक तो। माँ खंडे नरम पशम कपड़ा कथा कहिथिले ताहा मध्य सांगरे नेइथिली। पट्टी बांधिबाकू सुविधा हेब बोली 2 पटे नुआ कपड़ा देई फिता परी करी देइछि देखि माँ भारी खुशी हेले। कथा हेउ हेउ जयराम बाटीर कथा पड़िला। माँ कहउछंती थरे सेठारे कि दुर्भिक्ष पड़िथिला केते लोक जे खाइबाकू न पाई आम घर को आसथांती। आमर पूर्व वर्षर धान अमार रे रखा होइथिला। बापा से धान को चाउल कराई बिरी डाली देई प्रचुर खेचुड़ी रंधाई रखुथिले। कहूथिले
ଘରର ସମସ୍ତେ ଏହା ଖାଇବେ ଏବଂ ଯିଏ ଆସିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଶାରଦା ପାଇଁ କେବଳ ଭଲ ଚାଉଳର ଅଳ୍ପ ଭାତ ରାନ୍ଧିବ। ଝିଅ ମୋର ତାହା ଖାଇବ। ଦିନେ ଦିନେ ଏମିତି ହେଉଥିଲା, ଏତେ ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ ଯେ ଖେଚୁଡ଼ି ଅଣ୍ଟୁ ନଥିଲା। ସେହି କ୍ଷଣି ପୁଣି ରନ୍ଧା ହେଉଥିଲା। ସେହି ଗରମ ଖେଚୁଡ଼ି ହିଁ ଯେମିତି ଢାଳି ଦିଆ ହେଉଥିଲା। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଥଣ୍ଡା ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଦୁଇ ହାତରେ ପଙ୍ଖା କରୁଥିଲି। ଆହା, ଭୋକ ଦାଉରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି। ଦିନେ ଗୋଟାଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସିଛି। ମୁଣ୍ଡର ବାଳ ରୁକ୍ଷ ଅସଜଡ଼ା, ଆଖି ଯୋଡ଼ାକ ଉନ୍ମାଦ ଭଳିଆ ହୋଇଛି। ଆସି ହିଁ ଗୋରୁ କୁଣ୍ଡରେ କୁଣ୍ଡା ବତୁରା ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ହିଁ ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆମେ ଯେତେ କହୁଛୁ ଘର ଭିତରେ ଖେଚୁଡ଼ି ଅଛି, ଦେଉଛୁ, ତାର ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହୁନଥିଲା। ଭୋକର ଜ୍ୱାଳା କ'ଣ କମ୍? ଦେହ ଧାରଣ କଲେ ହିଁ ଭୋକ ଶୋଷ ସବୁ ରହିବ। ଏଥର ଘରେ ବେମାରୀ ବେଳେ ଦିନେ ରାତି ଅଧରେ ମୋତେ ଖୁବ୍ ଭୋକ ହେଲା। ସରଳା ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆହା, ସେମାନେ ଖଟି ଖଟି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଶୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଡାକିବି? ଏହା ଭାବି ନିଜେ ହିଁ ଶୋଇ ରହି ଚାରିଆଡ଼େ ଅଣ୍ଡାଳିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଦେଖିଲି ଅଳ୍ପ କିଛି ଖୁଦ ଭଜା ଗୋଟାଏ ତାଟିଆରେ ରହିଛି। ପୁଣି ତକିଆ କଡ଼ରେ 2 ଖଣ୍ଡ ବିସ୍କୁଟ ବି ପାଇଲି। ସେତେବେଳେ ଭାରି ଖୁସି। ତାହା ଖାଇ ପାଣି ପିଇଲି। ପାଣି ଢାଳରେ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା। ଭୋକ ଦାଉରେ ଖୁଦ ଭଜା ଯେ ଖାଉଛି ସେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଏହା କହି ମା' ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ମା' କହିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ରାଞ୍ଚିରୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଣିଥିଲା। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ମୁଁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଇ ମା'। ମୁଁ ସେପଟକୁ ଅନଉଛି। ଆହା, ଏହି ଅମୃତଭଣ୍ଡାରୁ ମୋତେ ସେମାନେ ଟିକିଏ ଦେଲେ ମୁଁ ଖାଆନ୍ତି। ହେଲେ ସେମାନେ ଦେବେ କାହିଁକି? ସେତେବେଳେ ଯେ ମୋତେ ଭୀଷଣ ଜ୍ୱର, କୋଆଲପଡ଼ାରେ କି ବେମାରୀ ହୋଇଥିଲା ମା'। ହୋସ୍ ନଥିଲା। ବିଛଣାରେ ହିଁ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ହେଉଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ସରଳା ଓ ବୋହୂ ମୋର ବହୁତ ସେବା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାବୁଛି ମା', ପୁଣି ତ ସେପରି ଭୋଗିବାକୁ ହେବ। ସେଥର କାଞ୍ଜିଲାଲର ଔଷଧରେ ଭଲ ହୋଇଗଲି। ଆହା ମା', ଗୋଡ଼ ହାତରେ କି ଜ୍ୱାଳା। କାଞ୍ଜିଲାଲର ଥଣ୍ଡା ମୋଟା ପେଟ ଉପରେ ହାତ ପକାଇ ରଖୁଥିଲି। ଶରତ ମଧ୍ୟ ସେଥର ଯାଇଥିଲା। ଟିକିଏ ପରେ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଆଚ୍ଛା ମା', ଜୟରାମ ବାଟିରୁ ଚିଠି ଲେଖି ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଭକ୍ତଟି ସହିତ ମିଶିବାକୁ କାହିଁକି ମନା କରିଥିଲେ? ମା' କହୁଛନ୍ତି, ତା'ର ଭାବ ଅଲଗା। ଆମର ଏଠାକାର ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବ ନୁହେଁ। ମୁଁ ବିସ୍ମିତ ହେଲି। ସେ ପ୍ରକାର କଠିନ ବ୍ୟାଧିରେ ଏତେ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ଦୂରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର କିପରି ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ତାହା ହିଁ ମା' ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ତା ପରଦିନ ଭଲ ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଓ ଆମ୍ବ ନେଇଯାଇଛି। ମା' ତାହା ଦେଖି କେତେ ଖୁସି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ସେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ମା' କହିଲେ, ହଁ ଗୋ, କାଲି ଯେଉଁ ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ଗପ ହେଲା, ଠିକ୍ ସେହିପରିକା ଆମ୍ବ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଭଲ। ତାପରେ ଏହି ଆମ୍ବଟି ଶରତକୁ ଦେବ, ଏଟା ଗଣେନକୁ, ଏଟା ଜଇଁକୁ, ଏମିତି କରି ଭାଗ ବଣ୍ଟା କରାହେଲା। ଭାରି ଗରମ। ମା'ଙ୍କ ଦେହ ସାରା ବହୁତ ଘିମିରି ବାହାରିଛି। ମା' କହିଲେ, ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇଲେ ଘିମିରି କମିଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଥଣ୍ଡା ଧରିବ। ମୁଁ କହିଲି, କାଲି ପାଉଡ଼ର କ'ଣ ନେଇ ଆସିବି? ଲଗାଇଲେ ଘିମିରି କମିଯିବ। ମା' କହିଲେ, ତେବେ ଆଣିବ ମା'। ତୁମମାନଙ୍କର ପାଉଡ଼ର ଲଗାଇ ଥରେ ଦେଖେ। ଢାଳେ ପାଣି ଆଣିବାକୁ କୁହ ତ, ଥରେ ବାହାରକୁ ଯିବି। ବୋହୂ କହିଲା, ପାଣି ରଖିଛି। ମା' ରାସ୍ତା ଆଡ଼ ବାରଣ୍ଡାକୁ ଯାଇ ହସି ହସି ଡାକୁଛନ୍ତି, ଏ ଝିଅ, ଏ ଝିଅ, ଥରେ ଏଠାକୁ ଆସ, ଶୀଘ୍ର ଆସ। ମୁଁ ପାଖକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ କହିଲେ, ଦେଖ ଦେଖ, ସେଇ ବେଶ୍ୟାଘର ସାମ୍ନା ଝରକା ପାଖରେ ଗୋଟାଏ ଲୋକ ଥରେ ଏ ଝରକା ଥରେ ସେ ଝରକା ଦେଇ ଉଣ୍ଡି ଉଣ୍ଡି ମରୁଛି, ପଶି ପାରୁନାହିଁ। ଦେଖ କି ମୋହ, କି ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଭିତର ପଟୁ ଗୀତର ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପଶି ପାରୁନାହିଁ। ଆହା, ଛଟପଟ ହୋଇ ମଲା ଲୋ ମଲା। ମା' ଏମିତି ଭାବରେ କଥାଗୁଡ଼ିକ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ହସ ଚାପି ରଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ମା' ହସୁଥାନ୍ତି, ମୁଁ ବି ହସୁଥାଏ। ହସି ହସି 2 ଜଣ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲୁ। ମୁଁ କହିଲି, ଆହା, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକେ ଯଦି ସେପରି ଛଟପଟ ହୁଅନ୍ତେ, ତାହା ହୁଏ ନାହିଁ ମା'। ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର କଥା ଉଠିଲା। ମା' କହିଲେ, ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ତା'ର କି ମୋହ ହୋଇଛି ମା'। ଖାଇବା ଶୋଇବା କେଉଁଥିରେ ସ୍ଥିର ନାହିଁ। ଖାଉ ଖାଉ ଉଠିଯାଇ ଦେଖି ଆସିଛି, ଦିନ ରାତି ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦି କରି ବସି ରହିଛି। ତା ପାଇଁ ସେ ତ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ବାହାରି ସୁଦ୍ଧା ପାରେ ନାହିଁ। ଛି ଛି, ଆଉ ଦେହ କ'ଣ ହେଲାଣି ଦେଖ। ଗୋଟାଏ ପିଲାପିଲି ହେଲେ ଯଦି ତା'ର ଏଇ ଭାବଟା କମ୍ ହୁଏ। ବୋହୂ ଆସି କହିଲା, ତୁମକୁ ନେବାକୁ ଲୋକ ଆସିଛି ଗୋ। ରାତି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରି ବିଦାୟ ନେଲି। ତା ପରଦିନ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି, ମା' ରାସ୍ତାପଟ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ଜପ କରୁଥିଲେ।
ଘର ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ବାରଣ୍ଡାକୁ ଗଲି। ମା କହିଲେ, ଆସିଲ ମା, ବସ। ଜପ ସରିଲା। ହରିନାମର ଝୋଲାଟିକୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ରଖିଦେଲେ। ମାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟାଏ ପଡ଼ିଆ ଥିଲା। ତା'ର ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼େ ଟାଇଲି ଛପର ଘରେ ଯେଉଁ କେତେକ ଗରିବ ଲୋକ ଭଡ଼ାରେ ଥିଲେ, ଏଥର ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲେ, ଏଇ ଦେଖ, ଦିନ ତମାମ ଖଟି ଖଟି ଆସି ଏବେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି ଗୋ। ଦିନାର୍ତ୍ତମାନେ ହିଁ ଧନ୍ୟ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଦିନେ ସେଇ କଥା ବାହାରିଥିଲା। ବାଇବେଲରେ ପଢ଼ିଥିଲି, ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଆଜି ମାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ଶୁଣିଲି। ଟିକିଏ ପରେ ମା କହିଲେ, ଚାଲ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା। ବୋହୂ ତଳେ ବିଛଣା କରି ରଖିଥିଲା। ଆସି ଶୋଇଲେ। ସକାଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହାତରେ ପାଉଡ଼ର ପଠାଇ ଦେଇଥିଲି। ମା କହିଲେ, ଆଗୋ, ତୁମେ ଦେଇଥିବା ପାଉଡ଼ର ଲଗାଇଥିଲି, ତେଣୁ ଏଇ ଦେଖ, ଘିମିରି ଗୁଡ଼ାକ ମିଳେଇ ଆସୁଛି। ଏଇ ଜାଗାଟାରେ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ହୋଇଛି, ଲଗାଇ ଦିଅ ତ। କୁଣ୍ଡାଇ ହେବାଟା ମଧ୍ୟ କମିଯାଇଛି। ଶରତର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଘିମିରି ହୋଇଛି। ଆହା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଯଦି ଏହା ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତା। ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ବାବା, ତାଙ୍କୁ ଏ କଥା କିଏ କହିବ ମା? ଏହି ଜିନିଷ ଯେ ସୌଖିନ ଲୋକମାନେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ମା ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ପୀଡ଼ା ବେଶୀ ବଢ଼ିଛି। କାଲି ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କର 2ଟି ପିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲଗାଇଥିଲେ, ତଦ୍ୱାରା ଟିକିଏ କମିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ପିଲା 2ଟି ଆସିଛନ୍ତି। ସାନ ମାଇଁ କହିଲେ, ମୋର ମଧ୍ୟ କାଲିଠାରୁ ବ୍ୟଥା ବଢ଼ିଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହି କଳଟା ଲଗେଇବି। ମା ଶୁଣି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କହିଲେ, ଦିଅ ତ ବାପା, ତାକୁ ଟିକିଏ ଲଗେଇ ଦିଅ। ପିଲା 2ଟି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରି ଯେମିତି ମାଇଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଥରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲଗାଇଲେ, ତାଙ୍କର କି ଚିତ୍କାର, ମା ଲୋ, ମରିଗଲି ମରିଗଲି, ପୁରା ଶରୀର ଝିମଝିମ କରୁଛି, ଛାଡ଼ ଛାଡ଼। ଏହା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ହସୁଥାନ୍ତି। ଏ ତ ଆଉ ସର୍ବଂସହା ଜନନୀ ନୁହନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସାନ ମାଇଁ ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, କାହିଁ, ତୁମେ ତ ଏମିତି ହେବ ବୋଲି କହିନ। ମା କହିଲେ, ଭଲ ହୋଇଯିବ, ପାଟି କରନା, ଟିକିଏ ଶୋଇଯାଅ। ତାପରେ ମାଇଁ କହିଲେ, ସତେ ଗୋ, ମନେ ହେଉଛି ଟିକିଏ କମିଛି। ବିଳାସ ମହାରାଜ ଆରତି କରିବାକୁ ଗଲେ। ବୋହୂ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା, ଏହାଙ୍କ ନାମରେ କୌଣସି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ? ମା ହସି କହିଲେ, ଅଛି ଗୋ, ଅଛି। ତା'ର ନାମ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରାନନ୍ଦ। ତାପରେ କହିଲେ, ଜଣଙ୍କୁ କପିଳ ଡାକନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତା ସହିତ କ'ଣ ଆନନ୍ଦ ଅଛି? କପିଳାନନ୍ଦ ନା କ'ଣ? ଏହି ସମୟରେ ସରଳା ଦିଦି ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଲେ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା, କପିଳ ମାନେ କ'ଣ? ସରଳା ଦିଦି କହିଲେ, କିଏ ଜାଣେ, ମାଙ୍କଡ଼ ବୋଧହୁଏ ହୋଇଥିବ। ମୁଁ କହିଲି, ଏ କ'ଣ କହୁଛ ସରଳା ଦିଦି? କପି ମାନେ ମାଙ୍କଡ଼, କପିଳ ମାନେ ନୁହେଁ। ଏ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ହସିଲେ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାମ ଅଛି ଭୂମାନନ୍ଦ। ଆଚ୍ଛା, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମୁଁ କହୁଛି, ତାହା ତ ଆପଣ ହିଁ ଭଲ ଜାଣନ୍ତି ମା। ମା କହିଲେ, ନା ନା, ତୁମେମାନେ କୁହ, ମୁଁ ଶୁଣେ। ମୁଁ କହିଲି, ଭୂମା ମାନେ ତ ସେଇ ଅନନ୍ତ ବା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। ଶୁଣିଛି ମା। ମା ସେଇ କଥା ଶୁଣି ଖୁସି ହୋଇ ମୁହଁ ଚିପି ଚିପି ହସୁଛନ୍ତି। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମା ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଭାବ ଦେଖାନ୍ତି ଯେପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ, କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଣି ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଦେଖିଛି କଠିନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକର କେତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ମଣିଷର ପଥିଗତ ବିଦ୍ୟା ନିଅଣ୍ଟ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଏକ ଭାବ, ଯେପରି ସବୁ ବୁଝନ୍ତି। ମା କହିଲେ, ତେବେ କପିଳ ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଲା? ମା ସେଇଟା ହିଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି, କିଏ ଜାଣି ମା, କପିଳ ନାମରେ ତ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଣେତା ଜଣେ ମୁନି ଥିଲେ। ତା ଛଡ଼ା କପିଳ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେମାନେ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ନାମ ରଖିଛନ୍ତି କିଏ ଜାଣେ। ସେଇ କଥାର ଆହୁରି ହୁଏତ ଅର୍ଥ ଅଛି, ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। କାଲି ଅଭିଧାନ ଦେଖି ଆସିବି। ଏହି ସମୟରେ ଦିନେ ଉପରଓଳି ଯାଇଛି। ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ମା, ମଝିରେ ମଝିରେ ପ୍ରାଣରେ ଏତେ ଅଶାନ୍ତି ଆସେ କାହିଁକି? କାହିଁକି ସର୍ବକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ନେଇ ରହିପାରୁନାହିଁ? ଗୁଡ଼ାଏ ବାଜେ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି ଆସି ପଡ଼ୁଛି? ମା, ଛୋଟ ମୋଟ ଅନେକ ଜିନିଷ ତ ମାଗିଲେ ହିଁ ମିଳିଯାଏ, ପାଇଛି ମଧ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କେବେ ବି ପାଇବି ନାହିଁ? ମା, କେଉଁଥିରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବି କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କୃପା କ'ଣ କେବେ ହେଲେ ପାଇବି ନାହିଁ? ଆଜିକାଲି ଦର୍ଶନ ଇତ୍ୟାଦି ମୋତେ ଖୁବ୍ ଗୋଟେ ହେଉନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ନ ପାଇଲି, ତେବେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ଲାଭ କ'ଣ? ଦେହଟା ଚାଲିଯିବା ହିଁ ଭଲ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ବାବା, ସେମିତି କଥା କ'ଣ ଭାବନ୍ତି? ଦର୍ଶନ କ'ଣ ପ୍ରତିଦିନ ହୁଏ? ଠାକୁରେ କହୁଥିଲେ, ବଂଶୀ ପକାଇ ବସିଲେ ହିଁ କ'ଣ ପ୍ରତିଦିନ ରୋହି ମାଛ ପଡ଼େ? ଅନେକ ମାଲ ମସଲା ନେଇ ଏକାଗ୍ର ହୋଇ ବସିଲେ କେଉଁଦିନ ବା ଗୋଟାଏ ରୋହି ଆସି ପଡ଼ିଲା, କେଉଁଦିନ ନ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ବସିବା ଛାଡ଼ ନାହିଁ।
ଜପ ବଢ଼ାଇ ଦିଅ। ଯୋଗିନୀ ମା କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ। ପ୍ରଥମ ମନ ଏକାଗ୍ର ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମେ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପଚାରିଲେ, କେତେ ସଂଖ୍ୟା ଜପ କରିବି ଆପଣ କହିଦିଅନ୍ତୁ ମା, ଯେଉଁଥିରେ ମନରେ ଏକାଗ୍ରତା ଆସିବ। ମା କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ରୋଜ 10,000 କର, 10,000, 20,000 ଯାହା ପାରିବ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ମା ଦିନେ ସେଠାରେ ଠାକୁର ଘରେ ପଡ଼ି କାନ୍ଦୁଛି। ଏପରି ସମୟରେ ଦେଖିଲି ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁ? ମୁଁ କହିଲି, ମା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କୃପା ଚାହେଁ, ଯେପରି ସୁରଥକୁ କରିଥିଲେ। ପୁଣି କହିଲି, ନା ମା ସେ ତ ଦୁର୍ଗା ରୂପରେ, ମୁଁ ସେଇ ରୂପରେ ଚାହୁଁନାହିଁ, ଏହି ରୂପରେ। ଆପଣ ଟିକିଏ ହସି ଚାଲିଗଲେ। ମନ ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲା। କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ମନେ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଲାଭ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ତେବେ ଆଉ ବଞ୍ଚି ରହିଛି କାହିଁକି? ମା କହିଲେ, କାହିଁକି? ସେଇ ଯେତିକି ପାଇଛ ତାହା ହିଁ ଧରି ରୁହ ନା କାହିଁକି? ମନେ ମନେ ଭାବିବ, ଆଉ କେହି ନଥାନ୍ତୁ, ମୋର ଜଣେ ମା ଅଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ ଯେ କହିଯାଇଛନ୍ତି, ଏଠାକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଶେଷ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଦେବେ, ଦେଖାଦେଇ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଥିଲି ସେ ଖୁବ୍ ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତ। ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ବଡ଼ ଲୋକର ଝିଅ, ଖୁବ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ଭଲ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଅନେକ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଇ ନାହିଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ବାଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ମନା କରିବ। ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତଙ୍କର ଟଙ୍କା ରହିଲେ ସାଧୁମାନଙ୍କର କେତେ ଉପକାରରେ ଲାଗିବ। ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କାରେ ହିଁ ସାଧୁମାନେ ବର୍ଷା କାଳରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସି ଚାତୁର୍ମାସ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସେତେବେଳେ ତ ସାଧୁମାନଙ୍କର ଭ୍ରମଣ କରି ଭିକ୍ଷା କରିବାର ସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଟି ପ୍ରଣାମ କରି ତଳକୁ ଗଲେ। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପଂ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରଂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।